Hi everyone, I am Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. In this class, I am going to explain about working and construction of pyrometer thermometer and different temperature indicators. These different temperature indicators, we are already learn about that different temperature indicators, and slightly we can see what is the purpose and what is the use we can see in this class also, and working and construction of pyrometer. First of all, the pyrometer is also used to measuring the temperature by getting different radiations on the plane of the pyrometer. Then we convert into the temperature by using different components. Okay. First of all, what is pyrometer and what is the purpose of pyrometer? How should we construct that pyrometer and what is the working of pyrometer? So what is a pyrometer? The pyrometer is a type of remote sensing thermometer. It is used to measure the temperature of a surface. So pyrometer అనేది ఒక రిమోట్ సెన్సింగ్ థర్మామీటర్ అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ సర్ఫేస్. ఒక సర్ఫేస్ దగ్గర ఒక సర్ఫేసెస్ మీద టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ పైరోమీటర్ అనే సెటప్ ని యూజ్ చేసి టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రిమోట్ సెన్సింగ్ థర్మామీటర్. సో ఒక రిమోట్ సెన్సింగ్ థర్మామీటర్ అన్నమాట ఇది. ఇది ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ అనేది సర్ఫేస్ లో కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది. It has various forms of pyrometers have historically existed. In the modern usage, it is a device that from a distance determines the temperature of a surface from the spectrum of the thermal radiation. It emits a process known as pyrometry and sometimes radiometry. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైరోమీటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నవ్వే డేస్ లో వెరీ మోడర్న్ పైరోమీటర్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైరోమీటర్స్ అనేవి యూజ్ చేసి టెంపరేచర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డివైస్ దట్ ఫ్రమ్స్ ఏ డిస్టెన్స్ డిటర్మైన్స్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ సర్ఫేస్. సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది కూడా మెయింటైన్ చేసిన అంటే సర్ఫేస్ కి కాంటాక్ట్ అనేది కొంచెం దూరంగా ఉంచినా కూడా సో ఆ టెంపరేచర్ ని సెన్స్ చేసుకొని హౌ మచ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ మెయింటైన్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్ అనేది కూడా మనకి చెప్పగలనమాట ఈ పైరోమీటర్ అనేది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే పైరోమెట్రీ లేదా సమ్ టైమ్స్ రేడియోమెట్రీ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ pyrometry and radiometry. So this pyrometer, a device capable of measuring the temperature of an object by its incandescent visible light emitted by a body which is at least red hot. Modern pyrometers or infrared thermometers also measure the temperature of the polar objects down to room temperature by detecting their infrared radiation flux. సో ఈ పైరోమీటర్స్ అనేవి మాక్సిమం హైలీ టెంపరేచర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అంటే సర్ఫేసెస్ అనేవి ఎక్కువ రెడ్ హాట్ కలర్ లో ఉంటాయి. సో మీకు అక్కడ చెప్తున్నారు విజిబుల్ లైట్ ఎమిటెడ్ బై ఎ బాడీ విచ్ ఇస్ అట్లీస్ట్ రెడ్ హాట్ కలర్. సో దట్ రెడ్ హాట్ కలర్ లో ఉంటే ఆ టెంపరేచర్ ని ఈజీగా సెన్స్ చేసుకొని అక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో ఆ సర్ఫేస్ దగ్గర మనకి పైరోమీటర్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది మెజర్ చేసి చెప్పగలమని చెప్తున్నారు. సో ద మాక్సిమం టెంపరేచర్ ద రేంజెస్ ఆఫ్ pyrometer temperature it is 700 to 300 degrees centigrade. So the pyrometer should calculate and measure the temperature as 700 degrees centigrade to 3000 degree centigrade. So ఇంత టెంపరేచర్ వరకు కూడా పైరోమీటర్స్ అనేవి టెంపరేచర్ ని డిటెక్ట్ చేసి చెప్పగలవు అని చెప్తున్నారు. What is the working of the pyrometer? A pyrometer is typically made up of an optical system and a detector.
సో ఇది ఒక ఆప్టికల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఒక ఆప్టికల్ సిస్టమ్ డిటెక్టర్స్ తో ఈ పైరోమీటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. The optical system, a lens, is used to focus the infrared energy naturally emitted by an object onto a sensor or detector. This sensor is responsive to the infrared radiation and hence transforms this infrared energy into electrical energy. The electrical output signal of the detector can be displayed in terms of the temperature. So ఈ పైరోమీటర్ లో మనం ఒక ఆప్టికల్ సిస్టమ్ ని అరేంజ్ చేసుకుందామని చెప్తున్నాడు. ఆప్టికల్ సిస్టమ్ అనేది అరేంజ్ చేసుకొని అక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ని, ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలని ఆ లెన్స్ గుండా పాస్ చేస్తూ ఉంటామని చెప్తున్నాడు. సో అక్కడ ఏమైందంటే ఒక థర్మోకపుల్ సెటప్ అనేది మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాము. సో అక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ ని ఆ థర్మోకపుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లో మారుస్తుంది అనమాట. సో అక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో ఆటోమేటిక్ గా థర్మోకపుల్ ద్వారా మనకి టెంపరేచర్ ఎంత డిటెక్ట్ అయిందనేది చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక సెన్సార్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఏంది, డైరెక్ట్ గా సర్ఫేస్ కి టచ్ చేయకుండా మనం సమ్ డిస్టెన్స్ లో అనేది పెట్టినప్పుడు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అనేవి ఒక మిర్రర్ మీద పాస్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే. సో అది డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక సెన్సార్ ని ప్లేస్ చేసామని చెప్తున్నారు. సో సెన్సార్స్ ఆర్ డిటెక్టర్స్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఆప్టికల్ మెజరింగ్ సిస్టమ్. దిస్ సెన్సార్ is responsive to the infrared radiation and hence transforms IR energy into electrical energy. ఈ సెన్సార్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రేడియేషన్ ని తీసుకొని దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుందని చెప్తున్నాడు. సో ద ఎలక్ట్రికల్ output signal of the detector can be displayed in terms of temperature. సో ఆ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ సిగ్నలే మనకి టెంపరేచర్ అనేది చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఆ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత చెప్పడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ది స్టాండర్డ్ ambient temperature need to be considered. సో ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఎంత కూడా ambient temperature ఎంత కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. Emissivity of an object plays a significant role in conversion of the electrical signal and it into a correct temperature signal. The output signal of the detector is related to the thermal radiation or irradiation of the target object through the Stephen Boltzmann law. So this overall process, the pyrometer is working on the Stephen Boltzmann law, and the constant of proportionality lambda is called as Stephen Boltzmann constant. So ఇక్కడ lambda అనేది Stephen Boltzmann constant అని కూడా పిలుస్తున్నాడు. and the emissivity E of the object, emissivity కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు మనకి పైరోమీటర్ లో. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైరోమీటర్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ అండ్ రేడియేషన్ పైరోమీటర్. ఇవి కాకుండా ఇంకొక 2 టైప్స్ ఆఫ్ పైరోమీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ పైరోమీటర్స్? ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ అండ్ radiation pyrometer. What is the setup of optical pyrometer and radiation pyrometer? You can see one example. There is a thermocouple element hot junction. So that is the sensing element. So అక్కడ సెన్స్ అనేది చేసుకుంటుంది. అండ్ ఐరన్ అండ్ constant wire inside the insulation, Usian insulation and cover pyrometer wire terminals. So this is the overall setup of the pyrometer. And first one, what is optical pyrometer? Optical pyrometer. So in an optical pyrometer, a brightness comparison is made to measure the temperature. As a measure of the reference temperature, a color change with the growth in temperature is taken. The device compares the brightness produced by the radiation of the object whose temperature is to be measured with the reference temperature. So ఈ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ లో బ్రైట్నెస్ అనేది అంటే ఆ టోటల్ రేడియేషన్ ఒక సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి రేడియేషన్ అనేది ఎంత పాస్ అవుతుంది, అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఇస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో అక్కడ సెటప్ నుంచి ఆ రేడియేషన్ పాస్ అయిన దాని నుంచి టెంపరేచర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. యాజ్ ఇట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ది రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్, కలర్ షుడ్ బి చేంజెస్, గ్రోత్ ఇన్ ది టెంపరేచర్ ఇస్ టేకెన్. ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ అసలు
చేంజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ద కలర్ షుడ్ బి చేంజెస్. ఓకేనా. సో ఆ కలర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఏంటనేది మీకు డయాగ్రమాటిక్ గా చూపిస్తాను. ద డివైస్ కంపేర్స్ ది బ్రైట్నెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది రేడియేషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ హూస్ టెంపరేచర్ ఇస్ టు బి మెజర్డ్. సో ఆ డివైస్ అనేది బ్రైట్నెస్ పెరిగే కొద్దీ రేడియేషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, దెన్ ఆల్సో టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. విత్ ద రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్, దట్ రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ ల్యాంప్. సో అసలు ఆ రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్, అసలు ఆ బ్రైట్నెస్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ కలర్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ల్యాంప్ అనేది తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. ఈ ల్యాంప్ హూస్ బ్రైట్నెస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ టిల్ ఇట్స్ ఇంటెన్సిటీ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ది బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్. మనం సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటాము, ఆ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి తగ్గట్టుగా ఆ కలర్ లోకి వచ్చేంత వరకు ఆ బల్బ్ ని, ఆ ల్యాంప్ ని పవర్ అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటాము. దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్స్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ మే బి ఇట్స్ వేవ్ లెంత్. After adjusting the temperature, the current passing through it measured using a multimeter as its value will be proportional to the temperature of the source when it is calibrated. So the optical pyrometer amma. So the optical pyrometer lo em jarugutundo chudandi. Okay. So what is the working of the pyrometer? It is there is circuit resistance. ఒక circuit resistance అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇది సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్, టోటల్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ బ్యాటరీ అనేది తీసుకున్నాడు, ఆ బ్యాటరీకి ఒక రియోస్టాట్ అనేది కనెక్ట్ చేశాడు. అలానే ఆ రియోస్టాట్ ని ఏం చేశాడంటే ఒక ల్యాంప్ కి కనెక్ట్ చేశాడు అనమాట, ఒక ల్యాంప్ కి కనెక్ట్ చేశాడు. సో బ్యాటరీ నుంచి వచ్చే పవర్ తో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ల్యాంప్ అనేది లైట్నింగ్ బ్రైట్నెస్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ ల్యాంప్. ఆ ల్యాంప్ వచ్చేసి రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎంత టెంపరేచర్ వస్తుంది, ఎంత బ్రైట్నెస్ అనేది వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక అమ్మీటర్ అనేది, ఒక మల్టీమీటర్ అనేది ప్లేస్ చేశారు. ఒక మల్టీమీటర్ అనేది ప్లేస్ చేశారు. దిస్ మల్టీమీటర్ ఈస్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్ దిస్ బ్యాటరీ అనదర్ ఎండ్. ఓకేనా. ఒక మల్టీమీటర్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది వస్తుంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద సెటప్ యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెడ్ ఫిల్టర్ అనేది ఐపీస్ కి ల్యాంప్ కి మధ్యలో ఆ రెడ్ ఫిల్టర్ అనేది ఒకటి ప్లేస్ చేశాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఆ ల్యాంప్ కి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ కి మధ్యలో ఏం ప్లేస్ చేశాడంటే అబ్జార్ప్షన్ స్క్రీన్ అనేది ఒకటి ప్లేస్ చేశాడు అనమాట. సో అసలు మనకి పవర్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ రెడ్ ఫిల్టర్, వాట్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్ స్క్రీన్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్ సోర్స్ అనేది కూడా చూద్దాం. సో ద ఐపీస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ది outer tube, one end of the outer tube the eyepiece should be fixed. సో రేడియేషన్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది ఏంటన్నది ఈ ఐపీఎస్ నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే. సో ఇన్ ద ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ఇస్ యూజువల్లీ డార్క్ అండ్ డల్ కలర్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. మనం తీసుకునే ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ అనేది డార్క్ గా ఉంటుంది, ప్లస్ అలానే డల్ కలర్ లో, తక్కువ కలర్ లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. When the surface is heated, it emits the radiation of the different wavelengths. These radiations are, however, not visible at low temperatures. So, we low temperatures ni calculate చేయడానికి యూస్ చేయం, వెరీ maximum high temperatures ni calculate చేయడానికి యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. When the surface should be heated, it emits the radiation. సర్ఫేస్ ని హీట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ల్యాంప్ ఏదైతే ఉందో మనం బ్యాటరీ నుంచి పవర్ అనేది రియోస్టాట్ నుంచి ఈ ల్యాంప్ కి పవర్ అనేది పాస్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్ గా పవర్ సప్లై అనేది దీంట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూస్ గా పవర్ సప్లై అనేది జరిగినప్పుడు ఆ ల్యాంప్ ఏమవుతుందంటే దాని టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించుంటే ఏదైనా ఒక బల్బును కానీ ఆటోమేటిక్ గా ఒక 1 hour 2 hours అంతే ఆన్ చేసినట్టు ఉంచినట్లయితే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ టెంపరేచర్, అది మనకి కొంచెం కాగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అంటే టెంపరేచర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆ టెంపరేచర్ అనేది
అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలా ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక రెడ్ ఫిల్టర్ అబ్జార్ప్షన్ స్క్రీన్ అనేది పెట్టాము. సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ రెడ్ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెంపరేచర్ కి దీని కలర్ అనేది స్లైట్ గా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఆ టెంపరేచర్ కి ఆ రెడ్ ఫిల్టర్ యొక్క కలర్ అనేది స్లైట్లీ ఇట్ షుడ్ బి చేంజెస్ ఇంటూ ద లైట్ కలర్ షుడ్ బి గెటింగ్ ఆన్ దట్ రెడ్ ఫిల్టర్. సో టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ సర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ అంటే టైం పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఆ రెడ్ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని టెంపరేచర్ అనేది నెమ్మదిగా దాని కలర్ అనేది నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. సో ఆ రెడ్ కలర్ అనేది పోయి నెమ్మదిగా స్లైట్లీ ఇట్ షుడ్ బి డౌన్ టు ద రెడ్ ఫిల్టర్ కలర్ అనేది చెప్తున్నాను. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్, as the radiation however it is not visible by low temperatures, తక్కువ temperatures ని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. as the temperature is progressively increased beyond 540 degrees centigrade up to 3000 degrees centigrade వరకు కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఈ పైరోమీటర్స్ ఉపయోగించి. సో ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉన్న వాటిని కనుక్కుంటాం కాబట్టి ఆ ల్యాంప్ నుంచి హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనే హై అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ అనేది పాస్ అయ్యే విధంగా సర్ఫేసెస్ దగ్గర నేను ఏ సర్ఫేస్ దగ్గర అయితే టెంపరేచర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ సర్ఫేస్ ని అక్కడ ప్లేస్ చేస్తానని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏ సర్ఫేస్ కి అయితే టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలనుకున్నాను, ఏ మెటీరియల్ కనుక్కోవాలనుకున్నాము, ఆ ల్యాంప్ ఏం చేస్తుందంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ సో ఆ సరౌండింగ్స్ అనేవి ఆ టెంపరేచర్ కూడా కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ నుంచి టెంపరేచర్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేస్తాం. సో ద సర్ఫేస్ బికమ్స్ డార్క్ రెడ్. సో మనం తీసుకున్న సర్ఫేస్ అనేది డార్క్ రెడ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆరెంజ్ అండ్ ఫైనల్లీ వైట్ ఇన్ కలర్. సో స్లైట్ గా రెడ్ కలర్ లో నుంచి ఆరెంజ్ కలర్ లోకి వస్తుంది అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ షుడ్ బి వైట్ ఇన్ కలర్. సో ఫైనల్ గా అది వైట్ కలర్ లోకి వస్తుందని చెప్తున్నాడు. ద హై టెంపరేచర్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇన్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది స్పెక్ట్రమ్. సో అక్కడ వెరీ హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ అనేవి కూడా పాస్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక స్పెక్ట్రమ్ గుండా అని చెప్తున్నాడు. సో అక్కడ నేను ఒక స్పెక్ట్రమ్ అనేది అరేంజ్ చేశాను, దట్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ అన్నమాట. సో అటు నుంచి టెంపరేచర్ అనేది పాస్ అవుతూ టెంపరేచర్ సోర్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ టెంపరేచర్ సోర్స్ అనేది ఉంది. ఈ టెంపరేచర్ సోర్స్ లో ఎంత టెంపరేచర్ డెవలప్ అయిందో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ టెంపరేచర్ కలర్ చార్ట్ ఇస్ బిలో దట్ టెంపరేచర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ in degree centigrade 540 to 650, dull cherry red color, 700 to 820 orange color, 870 to 1050 1050 is yellow color and 1100 and up. They increasing above 1100 it is white color. So it is the color changing at the temperature should be and the temperature is increasing slightly. Automatically the reddish color should be downfalls to the white color. So temperature పెరిగే కొద్దీ ఆ రెడ్ కలర్ కాస్త స్లైట్ గా వైట్ కలర్ లోకి వస్తుంది. అది ఏ టెంపరేచర్ స్టేజెస్ దగ్గర అనేది మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్? ఇట్ ఈస్ ద రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఫోకస్డ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్. మనకు ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ అనేది ఒకటి ప్లేస్ చేశారు అపాన్ ది ప్లేన్ ఫిలమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ లైట్ బల్బ్. ఒక ఎలక్ట్రిక్ లైట్ బల్బ్ ని ప్లేస్ చేసామని చెప్తున్నాడు. ద ఐ పీస్ is also adjusted until the filament is in the sharp focus and under this condition the filament is superimposed on the image of the target surface. సో మన టార్గెట్ సర్ఫేస్ ఎక్కడైతే ఉందో మనం ఎక్కడైతే టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలనుకుంటామో అది ఐపీస్ ద్వారా అడ్జస్టబుల్ అనేది చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. ఐపీస్ అనేది ఆ ఐపీస్ నుంచి చూస్తూ కరెక్ట్ గా ప్లేస్ అవుతుందా లేదా, ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద అయితే మనం కనుక్కోవాలనుకుంటాము అక్కడ కరెక్ట్ గా పాయింట్ అనేది ప్లేస్ అయ్యే విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నారు. A red filter is placed in between the eyepiece and the filament and it allows a narrow band wavelength to pass through it. And matching of brightness of lamp filament with the target surface is achieved adjusting the current through the standard lamp port. And it is circuit resistance. సో ఒక ల్యాంప్ అనేది అరేంజ్ చేసామని చెప్తున్నాడు. సో ఒక ఐపీస్ అరేంజ్ చేసాము, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక రెడ్ ఫిల్టర్ ని ప్లేస్ చేసామని చెప్తున్నారు. When the filament is indistinguishable from the image of the target surface, then it is radiating at the same intensity as the target surface.
three different conditions of the filament should be slided at the eyepiece. సో అక్కడ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అనేవి మనం ఐపీస్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ రెడ్డిష్ కలర్ లో ఉన్నది కాస్త వైట్ కలర్ లోకి అనేది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మారుతూ ఉంటుంది. అది మనం ఐపీస్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. When the filament is colder than the target surface, it appears a dark white against a light colored background. Filament brightness is then increased by passing more current passing through the filament. So ఆ రెడ్ ఫిల్టర్ అనేది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే, అంటే మనం క్రియేట్ చేస్తున్న టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే, సో మనం ఇంకా టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ క్రియేట్ చేయాలి. దానికోసం బ్యాటరీ పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాము, ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఆ ల్యాంప్ లోకి పాస్ అయ్యే విధంగా చూస్తామని చెప్తున్నాడు. సో అది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ పైరోమీటర్. సో ల్యాంప్ నుంచి స్లైడ్ గా ఈ రెడ్డిష్ కలర్ అనేది వైట్ కలర్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది. అది సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అబ్జార్ప్షన్ స్క్రీన్ అనమాట. సో అక్కడ నుంచి అబ్జార్ప్షన్ స్క్రీన్ మీదకి ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ మీదకి పాస్ చేస్తాము. ఆటోమేటికల్లీ అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత అనేది టెంపరేచర్ సోర్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ అనేది చేస్తాము. ఓకేనా. సో ఈ రేడియేషన్ పైరోమీటర్స్ అనేవి అసలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ పైరోమీటర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ రేడియేషన్ పైరోమీటర్. The main theory behind a radiation pyrometer is that the temperature is measured through the natural emitted heat radiation of the body. This heat is known as a function of its temperature according to the application of the device. The way in which the heat is measured can be summarized into two categories. One is total radiation pyrometer and second one is selective radiation pyrometer. ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టోటల్ రేడియేషన్ కనుక్కుంటాము యూజింగ్ పైరోమీటర్ ద్వారా. నెక్స్ట్ అలానే ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పొజిషన్ మాత్రమే ఉందనుకో అక్కడ వరకు కూడా క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేయొచ్చు. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టోటల్ బాడీ టెంపరేచర్ కనుక్కోవచ్చు, లేదు పర్టికులర్ సర్ఫేస్ దగ్గర మాత్రమే కావాలి అంటే అక్కడైనా టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈ టూ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి చెప్తున్నాడు. What is the block diagram of the radiation pyrometer? It is the block diagram of the radiation pyrometer. Hot object, lens and mirror, detector. So it will passes through the rays should be passes through the mirror and adjustable eyepiece, and finally the temperature display. These are the block diagram of the radiation pyrometer. So ఈ రేడియేషన్ పైరోమీటర్ లో ఏం జరుగుతుంది? సో ఇక్కడ ఈ రేడియేషన్ పైరోమీటర్ లో వాట్ ఇస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ పైరోమీటర్, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ యూ కెన్ సీ. ఈ రేడియేషన్ పైరోమీటర్ లో ఇన్కమింగ్ రేడియేషన్ అనేది మనం తీసుకుంటాం. అంటే అవుటర్ సైడ్ నుంచి ఒక ప్లేస్ అనేది ఓపెన్ గా ఈ పోర్షన్ అనేది మనం ఓపెన్ గా పెట్టేస్తాము. ఈ పోర్షన్ అనేది ఓపెన్ గా పెట్టేసి హాట్ ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ రేడియేషన్ అనేది మనం తీసుకుంటాం. అంటే ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ నుంచి ఉన్న హీట్ కానీ లేదంటే ఇన్సైడ్ నుంచి వచ్చే టెంపరేచర్స్ అనేది రేడియేషన్స్ అనేది ఈ రేడియేషన్ అనేది ఇన్సైడ్ నుంచి మనం తీసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో ఈ రేడియేషన్ అనేది ఇన్సైడ్ నుంచి తీసుకుంటాము. ఆ రేడియేషన్ అనేది త్రూ లెన్స్ మీదుగా పాస్ అయ్యే విధంగా చేస్తామని చెప్తామంటే ఒక లెన్స్ అనేది అరేంజ్ చేస్తాము. ఇలా కాన్కేవ్ షేప్ లో ఉన్న లెన్స్ అనేది అరేంజ్ చేస్తాము. ఆ రేడియేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా లెన్స్ మీదకి పాస్ అయ్యే విధంగా చేస్తానని చెప్తున్నాడు. సో ఈ లెన్స్ కి మధ్యలో నేను ఏం ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక మిర్రర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఆటోమేటిక్ గా ఆ లెన్స్ కి రేడియేషన్ అనేది తగలడంతో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఈ మిర్రర్ మీద ప్లేస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మిర్రర్ మీద ప్లేస్ అయినప్పుడు ఈ మిర్రర్ కి నేను ఏం అటాచ్ చేశానంటే ఒక థర్మోకపుల్ ని ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ ఈ మిర్రర్ దగ్గర ఒక థర్మోకపుల్ అనేది నేను ప్లేస్ చేశాను. ఆటోమేటిక్ గా ఈ రేడియేషన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా వస్తున్న రేడియేషన్ పార్టికల్స్ అన్ని సో ఇలా లెన్స్ మీదకి వెళ్తూ ఆటోమేటిక్ గా ఈ థర్మోకపుల్ కి టచ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో థర్మోకపుల్ కి రేడియేషన్ అనేది టచ్ అయినప్పుడు అది టెంపరేచర్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ థర్మోకపుల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ థర్మోకపుల్ రేడియేషన్ టెంపరేచర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో అక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అనేది ఈ టెంపరేచర్ డిస్ప్లేలో మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ అలానే అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది కరెక్ట్ పొజిషన్ లో అంటే ఆ లెన్స్ మీద కరెక్ట్ గా ఒక సర్ఫేస్ దగ్గర పడుతుందా లేదా. సో ఇక్కడ ఏమి ఈ రేడియేషన్ పైరోమీటర్ ఉపయోగించి ఒక సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ ఉందో ఓన్లీ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ దగ్గర మాత్రమే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఆ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ అనేది కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేయడానికి అడ్జస్టబుల్ ఐపీస్ అనేది ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఐపీస్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ
నేను అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అడ్జస్టబుల్ ఐపీస్ అనేది ఒకటి ప్లేస్ చేసామని చెప్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ పైరోమీటర్. ఫస్ట్ అనేది రేడియేషన్ అనేది అవుటర్ సైడ్ నుంచి తీసుకుంటాం, అది త్రూ లెన్స్ మీదుగా పాస్ చేస్తాం. లెన్స్ మీదుగా పాస్ అవుతున్న రేడియేషన్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మిర్రర్ మీదకి పంపిస్తాం అన్నమాట. ఆ మిర్రర్ దగ్గర మనం ఏం ప్లేస్ చేసామంటే ఒక థర్మోకపుల్ ప్లేస్ చేసాం. దట్ థర్మోకపుల్ ఈజ్ రిసీవ్స్ ది radiation of the outer side radiation, and it should be converted into temperature. ఆ రేడియేషన్ ని టెంపరేచర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ మీద అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక అడ్జస్టబుల్ ఐపీస్ ని మనం ప్లేస్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ pyrometer. And what are the advantages and disadvantages of these pyrometers? Advantages: simple assembling, it provides very high accuracy. Simple assembling అనేది చాలా సింపుల్, అలానే it provides very high accuracy అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. No need of any direct body contact. డైరెక్ట్ గా బాడీతోనే కాంటాక్ట్ చేసి టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు. ద డివైస్ కెన్ మెజర్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్. ఇట్ షుడ్ బి 700 to 3000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూడా టెంపరేచర్స్ ని మెజర్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. సో మనం ఇప్పుడు దాకా చూసిన టెంపరేచర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో, టెంపరేచర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ మోస్ట్ టెంపరేచర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది హైయెస్ట్ మోస్ట్ టెంపరేచర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ టు సీ ది హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ సోర్స్. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ దగ్గర మన టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదు ఓవరాల్ బాడీ టెంపరేచర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్, ఓన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెజరింగ్ వెరీ హై టెంపరేచర్. ఈ పైరోమీటర్స్ ఎక్కువగా హై టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. హయ్యర్ కాస్ట్ యాజ్ కంపేర్ టు కన్వెన్షనల్ థర్మోకపుల్స్. థర్మోకపుల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే వీటికంటే ఇది కొంచెం హై కాస్ట్ అని చెప్తున్నారు. అడ్వాన్స్డ్ రేడియేషన్ థర్మోమీటర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఎక్స్ట్రా కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ అండ్ ఆప్టిక్స్. అడ్వాన్స్డ్ రేడియేషన్ థర్మోకపుల్స్ అనేవి థర్మోమీటర్స్ అనేవి మనం ప్లేస్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క డిజైన్ అనేది కొంచెం దాని ఆప్టిక్స్ డిజైన్ కానీ అంటే ఆప్టికల్ లెన్స్ కానీ లేదంటే దాని ఓవరాల్ డిజైన్ కానీ కొంచెం కష్టము అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ పైరోమీటర్స్ ఇన్ ది బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ అండ్ మెటలర్జికల్ ఫర్నెస్. సో ఫర్నెసెస్ లో మనకి అప్ టు 1000 డిగ్రీస్ 1200 15 2000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూడా ఫర్నెస్ లో టెంపరేచర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. సో అక్కడ టెంపరేచర్ ని కనుక్కోవడానికి ఈ పైరోమీటర్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. టు మెజర్ ది స్టీమ్ టెంపరేచర్, స్టీమ్ కూడా వెరీ హై టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది, వాటిని మెజర్ చేయడానికి పైరోమీటర్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. టు మెజరింగ్ ది మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాటి సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఎంతో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ద అప్లికేషన్ యూజ్డ్ ఇన్ స్మెల్టర్ ఇండస్ట్రీ ఓవర్ ద బాత్ పైరోమీటర్, స్టీమ్ బాయిలర్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ అండ్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజన్స్. వీటిల్లో పైరోమీటర్స్ ని యూజ్ చేసి టెంపరేచర్ ఎంతో కనుక్కుంటారు. ఫర్ మెజరింగ్ ది టెంపరేచర్ టు ది టైర్ ద్వారా టెంపరేచర్ అనేది మెజర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది pyrometers. Okay, so these are the different measuring instruments in the temperature measuring instruments. వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అమ్మా. సో వీటి గురించి టెంపరేచర్ ఇండికేషన్స్ అనేవి అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ యూజ్ చేస్తారు ఏంటనేది చూద్దాం. సో ద టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఈజ్ ఎ డివైస్ టిపికల్లీ ఎ థర్మోకపుల్ ఆర్ ఆర్టీడీ which is provided for a temperature measurement through an electrical signal. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ నుంచి అంటే థర్మోకపుల్స్ యూజ్ చేసి లేదంటే రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్స్ అంటే సెన్సార్స్ ని యూజ్ చేసి టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అని చెప్తున్నారు. ఈ థర్మోకపుల్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ 2 dissimilar metals that generate electrical voltage in the direct proportion to the temperature. సో థర్మోకపుల్ అనేది 2 dissimilar metals తో తయారు చేస్తారు. అక్కడ జనరేట్ అయిన వోల్టేజ్ నుంచి టెంపరేచర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. Temperature sensing can be done either through the direct contact with the heating source material or remotely with indirect touch with the source being radiated energy instant. Temperature sensing device అనేది through contact ద్వారా కనుక్కోవచ్చు లేదంటే వితౌట్ కాంటాక్ట్ ద్వారా కూడా కనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో వితౌట్ కాంటాక్ట్ అనేది రేడియేషన్ ఎనర్జీ నుంచి కనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నారు.
there is a wide range of temperature sensors available in the market and are different types of temperature sensors అనేవి మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ ఏంటి అంటే థర్మోకపుల్ ఒకటి, ఈ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్స్ ఒకటి, థర్మిస్టర్స్ ఒకటి, సెమీ కండక్టర్ సెన్సార్స్ ఒకటి, డిజిటల్ టెంపరేచర్ సెన్సార్స్. వీటిని ఉపయోగించి ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది market. Sorry, these are the different temperature sensors available in the market. And what is thermocouple? Do you know about thermocouple? We have already discussed what is thermocouple and what are the construction, what is the working principle, what are the different parts in that thermocouple, what are the advantages, disadvantages, and applications. These are also discussed in earlier classes. It is a type of temperature sensor, and it is made of two dissimilar metals, and it is joined is referred as hot junction. That the cold that the other end of these different metals is called cold end and cold junction. And the cold junction is actually formed at the last point of the thermocouple material. There is a difference in temperature between the hot junction and cold junction. A small voltage is created. Cold junction ఉంటుంది, hot junction ఉంటుంది. By using Wheatstone circuits ద్వారా సో మనం టెంపరేచర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో థర్మోకపుల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఒక హాట్ బాడీ నుంచి ఒక జంక్షన్ ని హీట్ చేసి నెక్స్ట్ కోల్డ్ బాడీ జంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టూ డిసిమిలర్ మెటల్స్ యూస్ చేయడం వల్ల అక్కడ టెంపరేచర్ అంటుందో బై యూజింగ్ ఓల్డ్ మెథడ్ ద్వారా చూడొచ్చు అని చెప్తున్నాను. రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్, దీంతో మనం వీస్టోన్ సర్క్యూట్ యూస్ చేసి టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇది టెంపరేచర్ బల్బ్ అన్నమాట. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. ప్లాటినం కానీ, కాపర్ కానీ, నికెల్ కానీ, ఈ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేవి యూస్ చేసి టెంపరేచర్ ని సెన్స్ చేసుకుని అక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట బై యూజింగ్ దిస్ ఆర్టీడీ. అండ్ థర్మిస్టర్స్ is also similar to the RTD. These thermistors made from the semiconductor materials. Resistance is determined the same manner as RTD, but thermistors exhibit the extremely non-linear resistance versus temperature curve. Thus, the thermistors operating range, we can see a large resistance change, very small temperature change. Thermistors అనేవి కొంచెం ఆపరేటింగ్ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది, లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది, బట్ స్మాల్ టెంపరేచర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ది థర్మిస్టర్స్. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మిస్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో కూడా థర్మిస్టర్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి. డిజిటల్ టెంపరేచర్ సెన్సార్స్. వాట్ ఆర్ ది ఫీచర్స్? నో ఎక్స్టర్నల్ కాంపోనెంట్స్, టెంపరేచర్ రేంజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. యూస్ 9 బిట్ రీడింగ్, వోల్టేజ్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది, కన్వర్ట్స్ టెంపరేచర్ టు డిజిటల్ వోల్ట్ ఇన్ లెస్ దాన్ 1 సెకండ్, అంటే ఎంత టైంలో మనకి టెంపరేచర్ మెజర్ చేసి చెప్పగలదు. ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ DS1621 థర్మిస్టర్స్, టెంపరేచర్ సెన్సార్స్, semiconductor sensors. So these are the different temperature measuring instruments. Okay, next class we discuss another topic.